খুব কষ্টকর বিষয় এবং বসে এখানে সাধনা করতেন। পুরো বেন্ড হয়ে যেতে হবে आराम से आराम से रुके आशा तो अब हॉल में आ गए बाबू आ जाएंगे धीरे धीरे बस छोड़ दीजिए और जा नहीं सकेंगे। आ गए हॉल में आ गए बाबू পৌঁছে গেছি সাতপার্নি গুহাতে। এই গুহার ভেতরেই বসে বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং কালকে যে আমরা সোন ভান্ডারে গেছিলাম এই গুহা থেকে নাকি বেরিয়ে সেই রাস্তাটা সোন ভান্ডারে গিয়ে থেকে বেরোনো যেত। তো এই রাস্তাটা এই গুহাটা এইভাবেই ছিল এবং এইভাবে এই সোন ভান্ডারের ভেতরেই যাওয়া যেত এইখান থেকে। आप यहीं के हैं? हाँ हम यहीं के हैं, इसी में रहबे करते हैं। यहीं पे? हाँ। तो लाइट जलाएं क्या? हाँ लाइट जलाइए ना बाबू, माचिस रहता तो कड़वी में नहीं चलता है ना। एक मिनट। बुधा भगवान शांति मिला था, हम इसी से गुफे काम में है बाबू, ड्यूटी में। अच्छा आप ड्यूटी में हैं? हाँ। ये कितना दूर तक जाता है ये गुहा? आप पहले भगवान जहाँ शांति मिला था हाँ। वहाँ आप आ जाइए, चलिए। बता दूंगा। पूरा अंधकार गुहा। हाँ आस्ते आस्ते लाइट बढ़ता है बाबू, तब आता है यहाँ। अच्छा हाँ अभी सब गया विदेशी, सब गया यहाँ से पूजा करके भगवान को। अच्छा এইখানেই বসে गौतम बुद्ध ध्यान করেছিলেন। बुद्धो यहाँ पे क्या हुआ था आप जरा बताइए। हाँ यहाँ भगवान बुद्धो गुफे में आए बाबू, हाँ। तो यहाँ बैठे तो उनको शांति मिला तो साधना में लग गए। ये 3 किलोमीटर लंबी गुफा है बाबू। यही गुहा यहाँ से जाके सोन भंडार में निकलते हैं। सोन भंडार जो निकला वो है, उधर दरवाजा लगा हुआ है और इधर खुला है, इसका नाम है सप्तर्णी गुफा बाबू। अच्छा भगवान बुद्धो को शांति मिला था इसी से तो लोग आते हैं। कंडील है, माचिस से नहीं है, खत्म हो ठीक है। आपका यहाँ पे 2 गुहा है ना गुफा? हाँ एगो है वो है। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ 500 आदमी बैठ कर गान बजान करते थे बाबू। अच्छा मतलब पहला जो उनका संगठन मतलब बैठक हुआ था सब लोगों को मिला के? हाँ उसमें। चलिए उसमें चलते हैं थोड़ा। हाँ हाँ चलेंगे। তো এইটা হলো প্রথম গুহা যেখানে বুদ্ধ এখানে এসে বসে, গৌতম বুদ্ধ এখানে বসে माथा टेक लेंगे बाबू यहाँ। यहीं से अंदर से रास्ता चला गया ना एकदम पूरा हाँ सोन हाँ भंडार हाँ तक हाँ का? हाँ हाँ सोन भंडार तक मतलब आगे जाके बंद हो गया? बंद हो गया बाबू। अच्छा चलिए तो अब इस गुफा से निकलने की बारी है। নামার সময় একটু খেয়াল রাখবেন, অবশ্যই একটা হাতে টর্চ থাকলে খুব ভালো হয়, সেই টর্চের সাহায্যে আপনি বেরোতে পারবেন বাইরে। তো এখন আমরা দ্বিতীয় গুহাতে ঢুকছি। ऐसे करके जाना पड़ेगा। পুরো বেন্ড হয়ে যেতে হবে। সামনে উনি একটু আলো জ্বালিয়েছেন। চলিয়ে মাথা কিন্তু খুব সাবধান। धीरे धीरे चलाएंगे एकदम सरकार वाला।
थोड़ा इस तरफ दिखाइए। आगे खाली लौटिएगा ना बाबू। हाँ आइए ना, लौटिएगा तो देखिएगा। बस छोड़ दीजिए, और जा नहीं सकेंगे। नहीं अब आगे हॉल में आगे बाबू। आइए तो आराम से অন্ধকার থাকাতে একটু आइए। অসুবিধা হয়েছে, তবে ভেতরে ঢুকে আসার পর अब हॉल में आ रहे हैं बाबू, आ जाएंगे धीरे धीरे। पहले आराम से। চামচিকে আছে। हाँ ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएंगे आगे जाकर अब आराम है। यही वाला है ना पूरा? हाँ हाँ देखिए, पहले आप इधर आ जाइए बाबू। नहीं, यहीं पे रुकिए। हाँ इधर रुकते हैं बस। इधर से देखिए। हाँ हम घूमेंगे, हाँ, आप देखिएगा। हाँ এই হচ্ছে পুরো ভেতরের গুহাটা, ये हॉल है। যেখানে বসে এখানে সাধনা হতো। आ जाइए, हॉल बता रहे हैं कहाँ तक है बाबू। वहीं तक गुहा है। हाँ खड़ा है यहीं खत्म। यहाँ पर इसी में 500 आदमी बैठ के गान बजान करते हैं। আচ্ছা, এইখানে 500 জন লোক বসে সাধনা করতেন। भूखा में दब गया 500 आदमी बैठ के, अभी भी 200 आदमी का हॉल बना हुआ है बाबू। আচ্ছা, 200 आदमी अभी भी बैठे हैं, अब बैठ करके पूजा करते हैं। এখানে এখনো 200 জন বসে এখানে सब आ जाते हैं। देखिए সাধনা করেন। देखिए আমি একবার देखिए बाबू, देखिए कैसे कैसे है। এই হলো आओ পুরো গুহার চিত্র। এই গুহার ভেতরে বসেই 500 জন সাধনা করতেন। তো গৌতম বুদ্ধ আসতেন, তিনিও এখানে বসতেন এবং বসে এখানে সাধনা করতেন। সেই হামাগুড়ি দিয়ে বসে বেরোতে হবে। আসলে আমার ঢোকার সময় পাথর লেগে যাওয়াতে একটু কষ্ট হচ্ছিল, বাট ইটস ওকে। চামচিকে আছে কিন্তু অনেক, চিঁচি আওয়াজ আপনারাও পেয়েছেন। ছোট্ট ছোট্ট টার্ন আছে। ये हॉले है, इसलिए फिर रास्ता भी चला गया, उसी में दब गया ऊपर। আচ্ছা, উপর থেকে हाँ हाँ পাথর ভূমিকম্পের সময় এটা ভেতরে ঢুকে আসাতে এই জায়গাটা এরকম হয়ে গেছে, কিন্তু এন্ট্রান্স পথটা কিন্তু ওরকমই ছিল। এই নিচু হয়ে এইভাবে বেরোতে হবে। आस्ते आराम से आदमी ऐसे नीचे रखा है। সত্যি খুব কষ্টকর বিষয়। आस्ते ऐसे ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे से ऐसे दिया। এই এসে একটা অ্যাডভেঞ্চারাস জার্নি পুরো কমপ্লিট করলাম। ভেতরে ঢুকে এবার নামবো, নামার পালা। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम है कृष्ण यादव। কৃষণ যাদব। আমাকে এই পুরো পথটা ঘুরে দেখালেন কৃষণ যাদব। हाँ पुरातत्व विभाग कर्मचारी, পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী উনি, ड्यूटी में। ডিউটিতে রয়েছেন এবং উনি এখানেই থাকেন। জার্নি শেষ, এবার ফেরার পালা। রিয়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। জায়গাটা শাশ্বতী এবং রিয়া দুজনেই খুব মিস করলো। শাশ্বতী আসলে একটু কষ্ট হতো, বাট ইটস ওকে। আপনাদের জন্য কিন্তু এই ডেস্টিনেশনটা দেয়া থাকলো। যারা একটু অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন এবং একটু ভালো জায়গা দেখতে চান হিস্টোরিক্যাল, তারা কিন্তু এখানে অবশ্যই আসবেন এবং এই জায়গাটাকে কিন্তু মিস করলে চলবে না। এক, সিনিক বিউটির জন্যে, দ্বিতীয় এই দুটো গুহায় ঢুকে অ্যাডভেঞ্চার করার জন্য। জাস্ট একটা অপূর্ব এক্সপিরিয়েন্স। রিয়া এখানে থেকে গেছিল। হ্যাঁ, আমি হাবরাস্তা গিয়ে আর যেতে পারিনি কারণ আমার কষ্ট হচ্ছিল। আর ওখানে যাওয়ার পর ওই যে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকা প্রায় 500 মিটার মতন, হ্যাঁ, একটা আলাদা অ্যাডভেঞ্চার, একটা আলাদা মজা। পুরোটাই আমরা ভিডিওতে দেবো। এবং আমার সঙ্গে যে গাইড ছিল সেই গাইড আমাকে দেখিয়ে নিয়ে গেছে। সঙ্গে ভরসা
একটা শুধু লাইটার, আর ওখানে চামচিকে ভর্তি। লাইটার জ্বালালেই চামচিকে চিঁচি চিঁচি করতে শুরু করে দিচ্ছে। সুতরাং সেই ভয়তে লাইটারও বেশি জ্বালানো যায়নি, মোবাইলের টর্চও ইউজ করা যায়নি। যেটুকু সময় পেরেছি সেইটুকু সময় মোবাইলের টর্চ জেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছি। দুটো গুহা ছিল, একটা গৌতম বুদ্ধ বসে সাধনা করেছিলেন, আর একটা সেখানে তার যে সাধকরা ছিলেন তারা, বা তার গৌতম বুদ্ধের যারা ফলোয়ার্স ছিলেন তারা সেখানে বসে সাধনা করতেন। প্রায় 500 জনের একসাথে বসার সেই জায়গাটা পুরো হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে গিয়ে ফ্ল্যাট একটা এরিয়া। না আসলে বড় একটা জিনিস মিস করবেন। আমি মিস করেছি, কিন্তু আমি তো ভিডিওতে দেখেই নেব, আপনারাও দেখবেন সেখানেই। সেটা হচ্ছে এখানে এলে না অবশ্যই স্নিকার্স পরে আসতে হবে। আমার এটাতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না, মানে হচ্ছেই না অসুবিধা, কিন্তু তাও এই নামার সময় যদি বাই চান্স স্কিট করে না। আর তার থেকে বড় বিষয় হচ্ছে ভেতরে যখন গুহাতে ঢোকা হবে না, সেই সময় জুতো থাকা ভালো। হ্যাঁ, আর একটা বিষয় হচ্ছে এখান থেকে স্কিট করলে কিন্তু পুরো নিচে, কারণ এখানে কোনো বাউন্ডারি নেই, গার্ডরেল নেই, কোনো বাউন্ডারি, কোনো গার্ডরেল নেই। তো তাই জন্য খুব মানে নাবাটাও যে আমরা ওই তাড়াতাড়ি করে নেমে যাবো এরকম কিন্তু মানে সতপর্ণীতে বিকেল 4টে না, হ্যাঁ 4 বাজে, 4টের পর বন্ধ। পাহাড়ে ওঠা মানে পাহাড়ে ওঠা, হ্যাঁ, কারণ অনেকটা উপরে উঠতে হয় তো বেশ কিছুক্ষণ সবাই। কত প্রায় 45 মিনিট। 45 মিনিট, আমার আধ ঘন্টার কম লেগেছে। হ্যাঁ, আয় এবার ব্রহ্মকুণ্ডটা দেখি। হ্যাঁ, ব্রহ্মকুণ্ডটা একবার দেখাই। এই যে ব্রহ্মকুণ্ড ঢোকার রাস্তা। ওই উপরেটা দেখো। এর ভিতরেই হচ্ছে ব্রহ্মকুণ্ড, অর্থাৎ ওই গরম জল যেখান দিয়ে বেরোয় সেটা হচ্ছে এর ভিতরেই। হ্যাঁ, আর যেটা বলে, যেটা শোনা কথা বা কথিত এটাই, সেটা হচ্ছে যে এখানে হ্যাঁ যত ব্যথা যা আছে, যা কষ্ট আছে, মানে স্নান করা যায় ব্রহ্মকুণ্ডে, সেই ব্যথা কিন্তু সেরে যায়, সমস্তটা সেরে যায়, এটাই কথিত আছে। বেরিয়ে গেলাম আমরা ব্রহ্মকুণ্ড থেকে, এবার নেক্সট ডেস্টিনেশন। হিসাব বলছে সেটা হলো প্রায় 4 কিলোমিটার আপ এন্ড ডাউন, এবং এই 4 কিলোমিটার করে আমরা নেমে আসলাম পাহাড়ের ওপরে। 4 কিলোমিটার আমরা ব্যাক করেছি। ব্রহ্মকুণ্ড এবং সতপর্ণী দুটো গুহা, সেই গুহার ভেতরে ঢোকা এবং পুরোটা কমপ্লিট করে 1 ঘন্টা। তবে আমি বলবো যে রোদটা ওঠার আগে আসাটাই বেটার, তাহলে কষ্টটা অনেকটা কম হবে।